美国总统大选，川普选调后今日全部全国演说，新任败选，恭喜川普，保证会协助和平交接。高雄三民区一栋透天厝透早大火烧，厝主一家3人，佮2个亲戚朋友，4个死亡，1个也在抢救。日本富士山今日正式迎来初冠雪，创下130年来拖到11月上晚才至8月啊一年。观众朋友大家好，欢迎收看新闻世界通，我是陈志安。新闻一开始，先继续关心美国的总统大选，川普是选调贺锦丽嘛，发布全国的演说，新任败选，讲已经敲电话和川普甲恭喜，嘛保证讲会协助和平来交接。不过，这事实上，唔那总统这局连参众两院加州长的选举，这民主党这届拢是输甲忝忝。有专家是表示，选民这届上届关心的都是经济甲移民的问题。贺锦丽说过咧讲，性别平权甲女性的大体权，敢若这点都一定会提无白人甲尤其是查甫人的选票。有理想是真重要，不过若是要拍选战，是有要选赢，都要去了解选民因真正的需求。Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. 贺锦丽选后带着招牌笑容头一摆出现，伫武校霍华德大学发表演说，承认失败，佮承诺和平交接，强调接受选举结果是民主的根本原则。现任总统拜登甲前总统奥巴马翁仔某也各自发表书面声明，传达同款的民主和平理念。贺锦丽也鼓励少年支持者唔通绝望，必须抢为继续为女权、反对枪击暴力、甲所有人的尊严来奋斗。现场支持者拢显出失望。The millions of people who will suffer directly and indirectly because of his policy decisions or lack of policy decisions. This morning I was just thinking about the soldiers in Ukraine. We don't have a worthy president coming up. It's crushing. I honestly don't recognize my country. 民主党这场选战，总统甲国会上司分析甲真回，有连环策略失误，爱检讨。贺锦丽作为副总统，真歹向着拜登政府无受欢迎的报复法，临时换将犯着边家的禁期。另外，经济甲移民政治扣分甲基层脱节，也有非战之罪的性别种族等因素。即马正伫川普2.0时代，民主党煞无明确的领袖人物甲营养计划，连即摆安怎输的拢无袂清楚。党内真主讲，也阁有真侪反省的空间。The Republicans did well in places that we as Democrats never expect them to do well in urban areas. With Black and Latino voters, with women voters. We spent a lot of time talking about democracy, but I think we were only talking to ourselves. Democracy is not a kitchen table issue for most Americans. So the Democratic Party will have to do some soul searching and figure out how we bounce back from this. 公司新闻是会中编译。讲到川普是美国史上第一个受到刑事指控的前总统，目前伊的身上尚无过4件官司咧拍，即马是搁再选调，这代表讲上起码伊伫咧做总统的这4年以来未去上班。未来川普要安怎来治国，这外界咧要，除了对中国扣动税、赶走非法移民，嘛可能去甲拜登起诉，甚至是扩大家己总统的权力。伫咧佛罗里达州，非总统坛发表胜选的感言。78岁共和党总统候选人川普连任失败了，搁再一遍选总统，第2遍选调。美国媒体《纽约时报》根据川普进前的一寡谈话，有指伊搁做总统了，所有的内政甲外交会有正大的改变。So we have a very good relationship. And I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it resolved. 川普伫咧竞选时阵，捌讲又在调伫24点真久内就结束俄乌战争，不过伊并无讲要安怎做。川普说落来要安怎回应俄乌战争，可能会替伊的外交期队定一个基调。另外一个共款伫战争的中东，川普对以色列的政策可能袂针对加沙人道主义提出任何附加条件。
有可能和纳坦雅胡伫面对伊朗时阵更较自由。川普伫咧竞选时阵也个主张对中国采取强硬立场，暗示讲将会大幅度提悬中国商品的关税。这项政策也可能会影响来自欧洲的商品。This is not a good result for Europe. Europeans are deeply concerned. They're phenomenally worried. This is at a time of low competitiveness across European economies when they don't want to be on the receiving end of a very tough and singular American line that pushes tariffs, that pushes them to cooperate on very strict agenda when it comes to China. 伊若伫内政方面，川普对移民打击的力量可能比第一任期时阵更较强，并且将会支持司法部起诉现任总统拜登一家伙仔，也个扩张总统的职权，甲这款独立机关纳入总统的管辖。不过，分析师认为，川普第一个要面对的也是经济的问题。公司新闻张伟林编译。今仔川普即届会当选赢，背后是有两个大功臣，副总统范斯甲金主马斯克。这两人是对原本的反川普到即马煞变做是适中的。先来看伊的副总统40岁范斯，伊的专长是真高操作话题煽动民众，这种作风马去用讲做是比川普更较川普，以后是真有可能家己阁出来选总统。另外一个就是马斯克，伊是世界好野人，逐工拢有咧送钱赞助美国、赞助川普来选举。川普嘛讲，若是选调，一定会互伊来做官。不过专家是讲，这两个人只不过是生理上互相有好处，才会来斗相我。川普去一摆入主白宫，伊的竞选盘范斯特别加做美国副总统。范斯伫竞选期间成功扮演川普的政治打手，真会晓透过使人争议话题来掌握讲话权，佮无顾着效果，和非洲的共和党前党讲讲范斯的言行比川普更加川普，尤其是辩论的舞台。伊伫美国优先的前提，争取温和派支持，将炮火撒到何金的身上，因为选民只重视什么人是总统。Under Kamala Harris's policies, we have over 300,000 children who are missing, many of whom have been trafficked or even sex trafficked by the Mexican drug cartels. The real family separation policy is when you don't enforce the border like Kamala Harris has refused to do, then you lead to hundreds of thousands of missing children. 川普第二摆入主白宫，伊发伫新任期结束了后，就袂当个连任。40岁范斯未来可能继续采取攻势，维持川普的，和美国搁一摆伟大活力，争取4年了后，交着川普代表共和党竞争总统。除了范斯，川普伫初6的胜选感言，学了一路天意的科技好野人，马斯克是一粒星星，是了不起的人。马斯克是全球上好价的人，也是川普选战的大金主，有真大的资源，定伫要为着川普。发出每日随机送100万美金，大约代表3200万，给予民众支持。另外，马斯克也有社群媒体 X 检定川普的网军甲假消息来源中心。虽然两个人过去捌相骂，也毋过双方拢出家己需要的。共和党真需要马斯克投入资源拍选战，马斯克也毋望川普会当帮忙扶持胜利。I mean, historically, entrepreneurs have had significant influence in the country, especially America, and over politics. But I think the fact that he's an entrepreneur wielding political power and influence is not new, but the means of communication and the reach are unprecedented. 皮普小白指出，马斯克伫中国有真大的商业利益，保证特斯拉电动车大约半数伫中国制造。特斯拉需要中国制造规模甲供应链优势，中国欢迎特斯拉技术领导地位，所以马斯克未来也有可能扮演起川普政府甲北京沟通的角色。公司新闻新罗培编译。川普即马是确定选调做美国总统，包括咱的总统赖清德在内，亚洲的领袖拢有寄贺电啊，甲恭喜。其中，中国习近平电话中佮特别讲明，这搞死治国也无命，就是呼吁双方在加强对话。另外，日本首相赵朴茂嘛表示，已经甲川普讲好，会赶紧来见面，加強同盟關係。日程については現在調整中でありますが。なるべく早くそういう日程を取って会談をしようということでは一致をいたしました。会って話をすることを楽しみにしている
いうことでありまして、私もそのように思っております。川普搁一摆入去白宫啊，包括中国、日本、韩国等国的领袖，拢亲身敲电话表达恭喜。日本首相就破无讲，伊和川普是讲5分钟，双方拢有想要较紧来安排会面，而且同意进一步加强美日同盟的关系。路透社的报道讲，在美国大选进前，日本的官员都已经较紧要和川普来定赢、定建立关系。原来伊可能搁一摆提出贸易保护主义措施，对日本更提关税，而且要求日本为美国驻军납国较侪钱。 그리고 우리 대통령은 앞으로 한미 동맹이 안보와 경제 모든 영역을 아우르는 긴밀한 파트너십을 이어가자고 했고. 刚刚和美国是军事同盟的南韩总统尹锡悦嘛，伫和川普恭喜的电话内面，讲到加强包括安全方面的合作。双方拢对北韩派兵到俄罗斯去参加乌克兰战争，和持续发射飞弹起无空，感觉真烦恼。另外，川普是俄罗韩国第一造船和维修船方面的成就，表示讲伊期待讨论韩国安怎帮助美国的造船业。 另外，最近因为贸易战和美国关系真紧张的中国，习近平嘛无输人，除了恭喜川普当选，嘛无袂记得强调讲中美合作两利，达到两伤，希望双方加强对话沟通，好好啊管控分歧，拓展互利合作，找出正确相处的方法，才当造福两国和全世界。川普竞选的时阵，捌呛讲要对中国产品扣60%的关税，双方的贸易冲突敢会进一步升悬，真受各界关注。公司新闻张惠敏编译。 这届美国大选，共和党大赢，川普选调做总统，参议院嘛占着多数。众议院部分，共和党目前票数嘛是较赢民主党，包括内阁人选、预算表决，共和党甲川普会使讲是拢有绝对优势。 美国大选选情大部分确定，共和党伫这摆大选表现出色，川普重回白宫也夺回参议院多数党宝座。众议院选情目前也是领先共和党现任参议院领袖麦康诺采纳表示，这摆大选是对拜登政府政绩的总体检。I think it was a referendum on the current administration. In part, people were just not happy with this administration, and the Democratic nominee obviously was a part of it. 伫共和党内，布拉斯加州参议员贿选成功连任第3任期了后，共和党摕到第52席席次。参议院确定变天，共和党重新掌握多数党宝座，因为共和党现任参议院领袖麦康诺特别下阵，也有过参议院的首要任务。 The next big thing that Republican senators will do is elect the next majority leader in a secret ballot. It's a big decision because this is turning the page on the Mitch McConnell era in the Senate. 参议院组长的职务包括大法官甲国员的任命权、国安事务的裁决，甲表决众议院提交的预算案。共和党这摆增加3席，目前席次来到52席，总计2021年来两党无过半局面，为川普执政拍下坚实的基础。众议院选情部分目前继续咧开票，众议院议长强生确定担任路易斯安那州众议员，伊也表示会寻求党内同志支持，继续担任议长。伫民主党众议员选情部分，德拉瓦州出现第一位跨性别众议员当选人34岁的莎拉·麦布莱德拍败共和党对手费伦3世，摕到德拉瓦州众议员席次，是这摆选举创下历史纪录。公司新闻张淑芬编译。国内消息，高雄三民区一栋透天透早就火烧，厝主爸仔囝和2个这亲戚朋友，当中有4个人是已经死亡，剩厝主的太太一个，目前是也在抢救。火一直抢找，消防人员从几夜路拍火，车头早3点外将火拍花，造成发现厝内5个人捌无喘气心跳，搁一摆确认其中一对男女明显死亡。初步了解的是厝主翁仔某的亲戚甲客阿姊。 鞭炮爆响的声音，但是我一直看都没有看到什么东西啊。但是后来我又听到蹦很大声的时候，是铁门已经打开来了，已经烧起来了。有疏散5大2小，那目前是在起火户的部分，我们有搜索到5名欧卡的患者，那其中3名我们有送医。 厝主一家3人送医，17岁后生相当死亡。厝主也伫早起11点宣告死亡。火灾造成4个人死亡，也毋过火灾进前几啊位厝边听到冤家声音，无排除认为放火可能。有啲冤家的声啦，完了吼，完了就要开始
类似像吵架的声音，才开始有爆炸的声音。对。星期透早，会场人员出入会场，检察官也到场。一楼红小海的物品中有冰箱，也有一台亲像是电动自行车，且严重毁损，只剩架仔。检方勘验现场，初步排除放火，无排除是电动自行车爆炸引起大火。不过确实原因也要等火的结果出来。刚刚是说大约在50%吧，应该听不到，然后现在还在听。迄是因囝的吧，一台尔，要因爸了，因为无驾照啊，这样过来去啊。电动自行车。对。厝主的亲戚朋友拢讲，翁仔某的感情真好，无相信认为放火。厝主的太太伤势严重，人也咧昏迷，因为伊伫清洁队上班，市府兼派人关心，也会提供家属相关协助。记者综合报道。继续来看金华城案，北检今日是以证人身份，甲郭文丽的太太陈培琪叫来问会，问3点半钟就甲请回。也在案2个被告，维京集团的沈庆景甲台北市议员应晓薇，嘛搁再接受审问。另外，金华城的土地法院是第2届裁准扣押。夫人今天来作证吗？透早出现廉政署对提问伊无讲话，北检侦办金华城案几个月过去，初次搁以证人身份。第2摆约谈，民众党主席郭文地的家后陈培琪，承办检察官也到现场，经过大约3点半钟审问伊了后请回。搁坐轮椅应讯，检方积极调查，初次也提审在押被告。维京集团主席沈庆景、国民党台北市议员应晓薇坐另外一台警备车，缀伫后壁来到专案几廿名的被告，方应押了后，检联一流动作继续追查，关系联络对价关系甲关键金流等疑点。今天状况还好吗？好，谢谢。好，小心哦。面对媒体大电视提问，无加讲一句话。台中市府顾问也是前民众党立委蔡壁如，伫初6头一摆以证人身份团还，接受完廉政官审问，搁到地检署复审超过5点钟，先后请回，离离笑行出北检。同一日，向团款作证也有前民众党秘书长张德勇等人。我们要说明的。金华城用这队变更，敢是涉及弊端，北检侦办专案扩大范围追查，也声称扣押金华城土地。经过中国公司控股和驳回竞材了后，台北地院2度裁准。记者综合报道。再来看今日国内重点新闻，宜兰某一间国小幼稚园一个3岁囡仔，讲因为偷错了，就去互老师拍下身，拍规个拢整起来红记记，家长是去甲报警察。校方是表示已经开始调查，这涉案的老师卖暂停任用。屏东市有民众讲，家停车明明就停伫无画线的路边，当来煞变做是画红线，互人开单。了监视画面，才发现讲是公所请人来画。事情无讲过，这公所有回事咧，嘛讲罚单会甲消掉。南投中窑有7号的对顶礼拜空雷风台扫过了后，就一直无电到即马。这调查了记者发现讲，原来是规路电线拢去用偷剪掉。内电是已经报案，目前会先揪一条临时的电线，暂时来解决。继续来看立陶宛的国会大选拄则选煞，新的准总理受访，就讲要甲中国恢复外交关系，而且佮讲，互咱用台湾的名来开设代表处，对一项重大这外交错误。台湾的甲立陶宛的关系，敢讲是不保。外交部长林佳龙是表示，一定会拍拼来甲考好调。新申办贸易外交奖奖予立陶宛的前外商部长杜启书，外交部长林佳龙发文讲，杜启书是第一位公开支持台湾参与世界卫生组织的立陶宛部长。立陶宛也是头一个送新冠疫苗予台湾的欧盟成员国。感谢杜启书以具体行动深化双边的合作，期待台湾甲立陶宛的友谊坚固。过最近，立陶宛拄结束国会大选，新的准总理帕鲁克斯受访的时表示，新政府想要甲中国恢复全面外交关系。佮讲，温存咱国开设以台湾号名代表处是一项重大的外交错误。也那侪该表达驻立陶宛代表处应该改名的总统瑙塞达也表示，支持立陶宛甲中国实现外交关系正常化。不过强调，这无代表立陶宛应该放弃对台湾的经贸关系。立委也关注台湾甲立陶宛的关系敢会变化。其实也不是说在外力下压迫它就一定就会改变。那我们当然要去努力，立台中三边的关系不是零和的。
如果中国愿意回来跟立陶宛发展正常的关系，不要再制裁他们，基本上我们都不反对。所以立中跟立台关系是两件事情，是可以同步来发展，创造多赢啦。咱的友邦北老7个月举行总统大选，根据目前非官方的结果显示，即卖的总统会事人可能会当连任。按算台湾甲北老的邦交会真稳定，未出现重大的改变。结果会伫12了后正式公布。另外，加拿大众议院全会无异议通过上新的停台动议，支持台湾有意义参与国际组织。Que la résolution 2758 des Nations Unies n'établit pas la souveraineté de la République populaire de Chine sur Taïwan et ne détermine ni le statut futur de Taïwan aux Nations Unies, ni la participation de Taïwan aux agences de l'ONU ou aux organisations internationales. Bravo! Bravo! 众议院拍破支持动议当中，佮指出，连台第2758号决议并无确立中华人民共和国对台湾的主权，也无决定台湾的未来。这是伫美国众议院外委会、澳洲参议院、荷兰国会、澳洲议会了后，全球第5个议会通过相关的动议。记者综合报道。德国总理肖兹因为预算案甲主张经济救经济，甲伊的财政部长减税理念未合，宣布要甲换掉。这嘛等于讲是甲执政联盟跪个疼线。肖兹即马是按算要求国会发动信任投票，准若无过关，明年3月底进前就要提早大选。Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich. 就伫美国总统大选结束，川普确定重新登去白宫的同一天，欧洲上大的经济体德国总理肖兹煞宣布开除财政部长林德纳，理由是两人伫2025年的预算案意见严重未合。不过真无欢喜，互换掉的林德纳嘛有话要讲。Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. 今年8月份，德国执政联盟经过真侪届协商了后，总算达成协议，同意甲2025年预算的亏损对170亿的欧元降低到120亿的欧元。苏当时林德纳捌对外坦白讲，这个数字高过伊的预期。分析指出，德国连续2年经济负成长，小组希望透过经济增加政府的开销。不过林德纳希望减税、减少社会福利甲环保的支出，落尾地区双方拍不无。林德纳获开除了后，随带自由民主党4位内阁成员离开。绿党虽然承诺会继续留伫政府运作，不过原底的青红灯联盟已经变作少数政府。小组表示，伊会请求国会伫明年1月15举行信任投票，若准无过关，伊会解散国会，上班伫明年3月底提前大选。因若面对极右派政党出头，又有川普的保护主义等等的挑战，小组的难题恐惊搁伫后壁。公司新闻张惠敏编译。日本的富士山今日是正式迎来初冠雪，嘛创下130年以来拖到11月上晚才抵8伏啊一年。气象人员是表示，富士山是过去10月平均温度大概是零下2度，不过今年数到1.6度，这气候暖化的问题恐惊是比咱想的搁较严重。标准三角形的火山形势真水，山头看白色富士山是日本重要的国家代表之一。今年说服各界是等甲真苦，操管说到底当时会到？高府地方气象台初7公布讲，西内雾势是轻轻啊嵌伫火山口的石窟里啊。今年的操管说是对130当前开始观测以来上慢落的一摆。地球規模の気候変動が起こっている中では非常に意味のある記録だろうというふうに思います。海拔伫3776公尺的富士山，平均时间是伫10月初2就会开始落草冠雪，即摆是比平均晚36天，嘛是第一摆一直到11月才降雪。气象预报员讲，较早富士山10月平均的温度是-4.2度，但今年却高达1.6度。3.6度も高かった
ということになるんですね。いかに気温が10月高かったかっていうのがこの気温からも見て取れると思います。外電报道，日本今年是经过上热的热天，7月份的气温是一直起到37度，47个县内面有37个是发布着沙警报。事实上，2024年烧热已经变作全球共同现象。It's fueled the heat trapped by greenhouse gases due to, as we all know, from human activities. 全球拢在发烧，墨西哥东南部5月是起到摄氏45度，创史上上悬。巴基斯坦上热的城市5月嘛拄到严重的热影，气温是一直到摄氏50度。欧盟各百年气候变迁服务中心测量讲，2024有可能变作有史以来上热的一年，而且佫是第一个突破升温摄氏1.5度的年份。记者综合报道。感谢你收看今日新闻世界通，我是陈吉安，那明仔载同一时间再会。